وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا هدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر يأتي الخلق رب العالمين وبالأسماء إذا وردت بنفس وما في الغيب رجلا مسؤولا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالحديث توسلنا ولذنا كل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك لهم بها في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طورا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيها الدين تاج العارفين رغب في رؤية التمكين مرقام واليقين إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا عيد رؤوس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا واهتدينا ولا ننسى كمال الدين سادا عظيما تاج العابدين ونادمها أبا بكر إماما هباه إلهه جهنمكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى حاضرين ولطف شامل ودوام ساتر وغفران لكل المذنبين ونهدمها بتحصيل عظيم بحول الله لا يقدر
علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين إلهي أسألك بالاسم الأعظم فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين الرحمن الفاتح إلى رسول شفينا قرأت عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواج ذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه ثم إلى أرواح كافة أولي المقرب من شرق الأرض إلى مغربها برها وبحرها ثم إلى أرواح كافة المعارف قلوبنا في أمثال قلوبنا في مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب وزمنا صلوات دعوات النجاة من المجمعين سوسن قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعوتهم نجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيامنا وأوقاتنا ثم إلى أرواح كافة المقرب من هذا البلد فلمن دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحرب فقير الشريف علي بن مسلم شهاب الدين وأبي وأمي وأولادي وبناتي وذريتي وغير من هذه الحرب من العلماء الصالحين خصوصا في البرنامج الزبير العيدرس والحبيب محمد بن شباب مسالم محمد وصلنا ولك وكل من ينفق ويتصدق ويخدم في هذا المصلى ومن يعمر هذا المصلى هذه الحرب من البطاعة إن الله يتغشى من رحمة الجنة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم أموات المسلمين أجمعين ثم إلى خصوصا صاحب الخال الحبيب بارك الرحمن بن سلم الحبشي والحبيب الأول بن أحمد الشام والحبيب علي بن سلم الملحين ثم إلى رسولي أحمد بن محمد الكاف وسير رفاع عائشة بنتي هذه بحسين ووالدينا بكم خاصة أماتنا أماتكم المسلمين عامة الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته وعلى أن الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والآلام خصوصا ولا وصل بشفاء العالم علي بن ضباب بن حميد بن هو حبيب مال من رافق بن عبد بن الله بن حميد وبابا زمزم بن قاسم بارك وشرفة مريم بن جمال بن شهاب وكل من أوصانا بالشفاء من إخواننا وأصحابنا أحبابنا إن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر من العالم أن الله يتنام العافية يستعمل الإقامة بالطاعة إن الله يحفظ إخوان المسلمين في فلسطين وفي إيران وفي اليمن وفي لبنان من كل شر الضائر من كل ما يؤذيهم الله من اللهم أهلك أعداءنا وأعداءهم اليهود والمملكين وكل من أعداء بهذا الدين الله انصرهم اللهم أيدهم الله وفقهم الله احفظهم وانظر بهم يا رب العالمين من صالح عجالب لكل خير أبدا وبشار لنا ولكل مسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا حكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم صلى كمكم مرة رياض الجنة رحمني رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا bersyukur kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di musala yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kebiasaan baik yang Allah berikan untuk kita, yaitu menghidupkan bainal isya'ain antara maghrib dan isya' dengan menghidupkan majlis taklim
dengan membacakan beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW dan menjelaskan apa yang disampaikan oleh para ulama lewat kitab-kitab mereka. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah memulai kitab baru daripada kitab yang sama dengan karangan yang sama dari kitab yang sebelumnya, itu Al-Adhkar Imam Nawawi, dan kita sekarang membaca kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh, yang juga merupakan karangan Al-Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah ta'ala. Di awal kitab Al-Adhkar, ikhwan rahimakumullah, beliau memulai kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Begitupun di kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, beliau juga memulai kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dan banyak ulama kita menganjurkan dengan hal yang sama ketika mereka hendak memulai satu kitab, baik itu kumpulan kitab-kitab hadis ataupun kitab yang berhubungan dengan akhlak, suluk, adab, mereka selalu mengambil dan menjadikan pertama hadis yang mereka buka adalah kitab hadis innamal a'malu binniyat, karena memang ini perkara yang sangat penting yang akan menjadikan landasan suatu amal kita, akan menjadi nilai di sisi Allah tergantung niat. Inilah innamal a'malu binniyat, atau jung lembang bingin itu awal niat akhir niat, ya, artinya tergantung nih niatnya. Kalau niat orang itu baik, maka insya Allah akan menjadi baik apa yang dia niatkan dapat insya Allah. Tapi kalau niatnya salah, maka yang didapat pun akan buruk dan bersalahan. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah, pada pertemuan lalu telah kita bacakan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, hadis bersambung sanadnya dengan seorang sahabat yang termulia yang agung, yaitu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana Sayyidina Umar adalah sahabat yang mulia yang agung. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, andainya ada Nabi setelah Nabi, maka Umar itu yang pantas untuk jadi Nabi. Saking beliau itu orang yang tegas dan menegakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, sampai digelari Faruq. Apa itu Faruq? Yang membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian Sayyidina Umar pun memiliki kemuliaan, samping beliau adalah khalifah Rasulullah SAW, beliau sahabat yang dekat dengan Rasulullah, sampai kemuliaan itu ditampakkan sampai di masa hidup sampai wafat, berdampingan dengan baginda Rasulullah, dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau juga adalah mertuanya Rasulullah, ya, beliau adalah mertua Rasulullah SAW. Rasulullah menikah dengan putri beliau, yaitu Sayyidatuna Hafsah, yang terkenal sebagai abidah, ghaimah, saimah. Maka Sayyidina Umar adalah juga mertua Rasulullah SAW, sebagaimana juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang Rasulullah menikahi putri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah, hadis ini datang sanadnya bersambung kepada sahabat yang agung Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menjelaskan kepada kita tentang hadis innamal a'malu binniyat, yang kemarin sudah sempat kita kupas sedikit mengenai asbabul wurud. Asbabul wurud sempat apa sebab terjadinya atau munculnya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini terjadi muncul di saat hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat. Hijrah yang begitu hebat, perjuangan dan pengorbanan, bahkan nyawa taruhannya, harta hilang, kebun hilang, semua milik mereka lepas. Mereka hidup numpang di negeri orang, dan itu pun tanpa ada jaminan untuk mereka punya rumah, punya ladang, punya kebun, segala macam. Yang mereka miliki hanya Allah dan Rasul. Yang mereka inginkan hanya Allah dan Rasul. Dan mereka ikhwan rahimakumullah dengan keadaan seperti itu memilih, bukan dipaksa, memilih untuk hijrah bersama Rasulullah, tinggal di negeri orang asing, menjadi orang asing, tidak punya harta, tidak punya kebun, tidak punya rumah, tidak punya segalanya. Itu. Yang kedua, mereka pun tahu ketika mereka keluar meninggalkan negeri mereka, mereka tidak akan mampu membawa harta mereka. Semua harta mereka akan hilang. Rumah, kebun, ternak, segala macam diambil oleh orang-orang kafir Mekah. Kemudian yang ketiga, mereka pun menyadari benar perjalanan mereka untuk hijrah bukanlah gampang. Yang jadi taruhan adalah nyawa mereka. Kalau mereka ketahuan, ditangkap, bahkan boleh jadi kalau itu sekedar hamba sahaya, statusnya mungkin langsung dibunuh oleh majikannya. Dan ini semua mereka tahu dan mereka pahami. Mereka para sahabat Rasulullah, para muhajirin. Ketika tantangan itu datang, ketika tawaran itu datang dari Rasulullah SAW untuk berhijrah, dan Nabi tidak memaksa, Allah tidak memaksa mereka harus hijrah, tidak.
Maka mu'dhamuhum bal kulluhum, semua mereka sahabat Nabi memilih untuk hijrah bersama Rasulullah. Namun muncul di situ ada sifat manusiawi yang ada pada beberapa orang sahabat Nabi yang sedikit menunda hijrah mereka karena hal-hal yang memberatkan untuk mereka. Di antaranya karena memang memikirkan terlalu panjang, bagaimana nanti kalau aku hijrah di Madinah, aku ada usaha apa, aku tak punya toko, tak punya kebun, tak punya apa-apa, sehingga dia menunda sambil berpikir, sambil menunggu barangkali ada suatu kabar gembira untuk dirinya, sehingga dia menunda-nunda sampailah datang kabar gembira dari sahibnya yang ada di Madinah, yang waktu itu namanya Yathrib, memberikan jaminan untuknya agar dia berhijrah, telah menyiapkan toko dengan segala isinya dan juga tempat untuk tinggalnya. Maka sahabat yang tadi maju mundur untuk hijrah hanya hijrah karena sudah ada jaminan urusan dunia ada di temannya. Lalu yang kedua, seorang sahabat Nabi yang dia sudah ada hati terpaut dengan seorang perempuan yang baik, yang salehah dari kalangan orang-orang baik, dan memang anjuran Rasulullah mencari istri yang baik. Dia takut kalau dia hijrah bersama keluarganya dia akan lepas, tak jadi berjodoh, atau betina itu duluan hijrah, dia pun tak mau. Jadi dia nunggu kapan perempuan itu hijrah, dia pun akan hijrah dan punya niat akan menikahi perempuan tersebut. Karena ini perempuan belum hijrah, ditunda, dia pun menunda. Karena perempuan yang ingin dia nikahi belum hijrah. Orang sudah hijrah banyak, dia masih belum hijrah. Kenapa? Nunggu bulan Nabi Fulan, takut kalau tidak hijrah. Maka akhirnya datanglah saat itu si perempuan yang bersama keluarganya hijrah. Maka laki-laki sahabat Nabi tersebut pun langsung bergegas hijrah juga untuk membarengi perempuan tadi agar mendapatkannya dan menjadikannya istri. Maka dua niat ini yang salah, bukan karena Allah dan Rasul menjadi motivasi mereka berangkat. Walaupun yang mereka alami sama seperti yang lain, capek, letih, pengorbanan yang hebat, bahkan nyawa taruhannya. Maka Rasulullah SAW begitu rahim, rahman kepada sahabat, tak pengen sahabat sia-sia, mengumpulkan mereka lalu menyampaikanlah hadis tadi, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrah berdasarkan Allah dan Rasul, maka dia akan dapatkan bagian dari sisi Allah dan Rasul. Lalu Nabi negur yang dua orang tadi, dan ini teguran untuk semua, bahkan untuk kita yang hidup zaman sekarang dan orang yang hidup setelah kita. Man kana hijratuhu lid dunya, siapa yang hijrahnya untuk dunia, yusibuha, yang ingin dia dapatkan, perempuan yang pertama tadi, laki-laki yang sahabat pertama tadi, awil imra'atin yankihuha, atau perempuan yang pengen dinikahi, karena yang kedua, fa hijratuhu ala ma alaih, maka hijrahnya tergantung dengan niat itulah, kata Rasulullah. Dia pengen dapat harta dagangan, pengen dapat dunia, maka dia akan dapatkan sesuai dengan niatnya. Tapi min indillah farag, dari sisi Allah dia tidak dapat apa-apa, dari sisi Nabi pun tidak dapat apa-apa. Begitupun perempuan yang dikejar untuk dinikahi, hijrah karena perempuan, maka dia akan nikahi perempuan itu, kata Rasulullah. Tapi dia tidak dapat bagian pahala, dapat ganjaran dengan kedekatan kepada Allah dan Rasul. Artinya dunia niatnya, maka dia dapatkan dunia itu. Wa hakadha ya ikhwan rahimakumullah. Niat inilah akan merubah sesuatu ya ikhwan rahimakumullah indallah. Berapa banyak amal-amal zahirnya dunia tapi bernilai ibadah di sisi Allah karena diniatkan ibadah. Namun berapa banyak, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari kelompok ini, orang yang casingnya sedang beribadah tapi tujuannya dunia, maka nilainya dunia di hadapan Allah. Bahkan Allah murka. Bukan cuma dia dapat pahala, tapi Allah murka ketika menyaksikan kita beribadah untuk manusia. Kita beribadah dengan tujuan-tujuan dunia, Allah akan membenci, Allah akan murka dengan perbuatan kita tersebut. Maka di sini usi binafsi wa iyakum taqwallah. Mari ikhwan, setiap langkah, setiap gerakan kita luruskan niat kita, jangan sampai kita salah niat. Berapa banyak orang yang pergi haji, balik haji dapat titel haji, tapi indallah farag, di sisi Allah dia tidak dapat apa-apa karena salah niat. Tujuan berhaji bukan mengharap ridha Allah, bukan mengharap Rasulullah, bukan karena rindu dengan melihat Ka'bah, ibadah dengan Ka'bah, rindu dengan ziarah kepada Rasulullah, mengharap ampunan dosa dari Allah, bukan. Tujuannya cuma biar dijenguk orang, balik dihormati orang, dipanggil orang Pak Haji, Bu Haji, ada apa-apa didulu ke orang. Sifatnya recehan, niat-niat yang tidak mulia. Maka itulah yang didapatkan, balik dia dapat kemuliaan, dapat penghormatan, tapi tidak dapat apapun dari sisi Allah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ini harus kita perhatikan. Ikhwan rahimakumullah. Ulama menjelaskan bahwasanya fungsi niat itu ada dua. Fungsi niat itu ada dua. Yang pertama, menjadikan perkara yang mubah menjadi ibadah. Yufarriq bainal adah wal ibadah. Yufarriq bainal adah wal ibadah, untuk membedakan antara adat dan ibadah.
Adat dalam maksud di situ adalah kebiasaan hidup, makan, minum, tidur, begawi, ke pasar, ke kantor, berdagang, ya, pakai baju, semua itu adat manusia, kebiasaan hidup. Yang mana maaf melakukannya orang muslim dan orang kafir sama. Orang kafir tidur, kita tidur. Orang kafir makan, kita makan. Orang soleh makan, kita makan. Orang fasik makan, kita juga makan. Untuk membedakan antara ini adah dengan ibadah. Kalau cuma adah berarti maaf sama baik kita tidur, kita menjem, balik ke rumah capek, buka baju langsung lebuk tidur. Maaf, tak beda dengan orang fasik. Orang fasik itu ahli maksiat. Bahkan tak beda sama orang kafir. Bahkan minta maaf lebih buruk lagi kalau nak dibandingkan, tak beda dengan hewan atau binatang. Tak pakai etika, tak pakai adab, tak pakai doa, mereka tidur. Nah, di antara yang membedakan kita dengan mereka itu adalah niat. Ketika seorang tidur dengan niat untuk menghilangkan rasa capek, letih, agar besok bisa bangun sebelum subuh, bisa tahajud, bisa berzikir, bisa beribadah, atau agar biar besok bisa segera mencari nafkah yang halal, semangat, tidak letih, tidak capek lagi, atau dengan niat untuk mensyukuri nikmat sehat dan menjaga kesehatan, ya, atau dengan niat yang soleh lainnya, maka tidur orang tersebut bernilai ibadah di sisi Allah. Ditambah lagi kalau memang dia melakukan pun sunnah Rasulullah, niatnya bagus, lalu praktek tidur, praktek sunnah Rasulullah, maka murni dari semenjak terlelap tidur sampai terbangun nilainya ibadah di sisi Allah. Begitupun dengan yang lain ikhwan, contohnya mandi. Mungkin sebagian kita yang datang sore ini sudah mandi tadi sore, balik dari pasar, balik dari toko, balik dari kuliah, balik dari gawe, nak ke majlis mandi, tapi tak niat apa-apa, mandi kenapa ngerasa badan gerah, ya. Ada juga niatnya salah, kenapa kalau aku tak mandi bau badan gek katoi wong, bukan karena Allah itu, karena wong, ya. Ganti baju kan, main nak pakai baju ni, semalam pakai baju, hari ni ketemu budak majlis lagi, agak dialog ibu tak baju tak ganti baju, kan ganti baju kita habis mandi biasa ya, ganti baju gara-gara takut dialog wong. Padahal baju kita belum kotor, belum bau, misalnya tahan kita ganti karena takut dialog uang. Maka itu semua ada, tidak ada nilai ibadah sama sekali. Tapi ketika antum, kami, semua kita tahu dia nak setiap sore dia punya kebiasaan baik. Apa solat maghrib dilanggar, nak pergi majlis beberapa malam ada tentu, macam malam ini dia pergi majlis setelah kelanggar. Diniatkannya mandi tadi dengan apa? Mensyukuri nikmat sehat, menjaga kesehatan, menghilangkan hal-hal yang kotor yang bisa mengganggu kesehatan. Kemudian niat menghilangkan bau yang mungkin kalau dia tidak mandi akan mengganggu orang lah. Jadi jangan sampai mengganggu orang lain dengan cara mandi tadi. Niat lebih hebat lagi, ta'ziman wa ikhtiraman istiqbalillah subhanahu wa ta'ala. Niat memuliakan berjumpa dengan Allah dalam solat, ngadap Allah, ngadap manusia kita mandi, ngadap mertua kita mandi, ngadap Allah kita mandi, niatkan bersih kita nak ngadap Allah. Niat mandi untuk memuliakan masjid atau musola, tempat yang kita akan masuk ke dalamnya. Niat yang seperti niat biar segar, biar tidak bawaan lesu, capek, ngantuk ketika beribadah. Maka mandinya kita semua bernilai ibadah di sisi Allah. Ente tahan cari sabun yang harum. Kenapa? Kalau tak kata niat, cuma modal pengen harum biar dicium badan kita bau harum, ya sia-sia urusan dunia itu. Tapi kalau kita niatkan dengan niat harum ini biar membuat segar badan kita pun semangat dan tidak mengganggu orang dengan bau yang busuk atau yang tidak nyaman dari badan kita atau pakaian kita. Maka kita pakai minyak wangi, pakai sabun yang wangi, maka itu pun sabun yang kita beli bernilai infak fi sabilillah. Sikat gigi, orang mandi sikat gigi, tak kata niat dia lewat baik. Maaf, tak beda dengan orang kafir. Mereka sikat gigi kadang setiap habis makan sikat gigi 5 kali sehari. Jangan kita solat, ya, kita sikat gigi paling 2 kali, kecuali kalau kita memang rajin bersiwak. Mereka mungkin lebih banyak dari kita. Nah, niat sikat gigi kita, kalau kata niat dia sudah lewat. Tapi kalau kita niatkan mensyukuri nikmat sehat, untuk menjaga kesehatan, untuk menghilangkan bau busuk ketika kita akan menyebut nama Allah dalam solat, dalam tilawah, dalam zikir, untuk memuliakan menyebut nama Rasulullah dengan bau mulut yang harum dan segar, untuk biar tidak mengganggu orang lain ketika kita bermuka lama bercakap-cakap dengan mereka dengan bau mulut yang tidak nyaman tadi itu. Maka ini semua akan menjadi nilai ibadah. Ya, perbuatan itu ibadah, bahkan odol atau pasta yang dibeli pun bernilai infak fi sabilillah. Semua ikhwan, adat itu bisa menjadi ibadah sampai termasuk kita olahraga,
sampailah termasuk kita membeli kendaraan, isi bensin, nyervis motor. Kalau ada niat, diniatkan untuk ibadah, maka menjadilah itu ibadah. Tapi kalau diniatkan apa-apa, ya sudah mubah hukumnya. Hukumnya mubah. Ketika kita menyervis motor, ganti oli, isi bensin, kita niatkan untuk apa? Agar motor ini bisa berjalan dengan baik, dalam keadaan sehat, motor ini tidak batuk, tidak sakit, tidak mogok. Untuk apa? Memperlancar aku bisa menghadiri majelis taklim. Untuk memperlancar aku mencari nafkah untuk anak istri. Untuk kuniatkan siapa tahan aku ketemu orang di jalan, akan ku boncengi dia, akan ku tolong dia mengantar dia ke tempat yang baik. Untuk menyampaikan hajat-hajat keluarga, untuk berkunjung bersilaturahmi dengan niat-niat yang baik, maka sekian ribu yang kita keluarkan untuk ngisi bensin, nilainya pun fi sabilillah. Tapi kalau ngisi cuma bangga, intinya pengisi anak Petramak warna Dexlite, Dexlite, Petramak kelas tinggi. Untuk apa? Kalau kita mengeluarkan duit banyak mahal tadi dengan niat memang untuk dakwah, untuk ngajar, untuk belajar, untuk silaturahim, semua jadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu membedakan antara adat dengan ibadah. Berpakaian sama. Kalau kita bahas ada 1001 contoh. Adat yang bisa menjadi ibadah, makan, minum dan seterusnya. Kita juga memuliakan tamu. Sudah adat manusia kalau ada tamu datang hidup makanan, hidup minuman. Sekarang kita nyiapkan makanan minuman yang lezat. Musim panas kita tahan buatnya, nyiapkan sirup, nyiapkan es segala macam. Kalau ada tamu datang kita muliakan dengan memberikan minuman yang dingin tadi karena musim panas. Niat apa? Nak nyenangkan hati tamu, muliakan tamu karena Rasulullah nyuruh kita muliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakhtarim dhaifahu. Nah, tapi nak buktikan niat kita tulus apa tidak? Jengok kalau kita milih-milih tamu, giliran tamu tadi yang biasa beli mawat banyak putih aqua botol inilah. Giliran tamu watt agak tinggi dikit, banyu putih juga masuk di kulkas bentuknya dingin. Ketika wattnya 50, warna-warni sudah. Ada esnya puluh. Nah, ini niat kita tak lillah namanya. Masih karena manusia. Kalau memang lillah tadi siapapun tamu kita muliakan. Siapapun tamu itu kita muliakan dengan hal yang sama. Nak 5 watt, 50 watt bentuk sirup dingin. Sirup dingin warna abang warna itu selain teh. Makanan pun sama. Ketika tamu 5 watt, godoh-godoh. Bakwan naik dikit 15 watt, bentuklah pempek yang 1000. Ketika tamu tadi yang 50 watt, pempek terlalu besar bentuk. Nah, bukan karena Allah milih-milih tamu. Kalau karena Allah sama ke minimal. Kalau kita mampu justru yang lemah tadi kita muliakan lebih kan. Wahai kata ikhwan. Nah, seperti itu juga tadinya mubah menjadi nilai ibadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita ambil contoh banyak sekali kawan ya, ada ribuan. Termasuk antum yang bekerja. Ya, macam kita punya rekan-rekan ada yang bekerja di PLN. Kita sering sampaikan. Bahkan nama kawan kita ini nyampaikan kepada kawan-kawannya lagi untuk memotivasi mereka. Ente bekerja di PLN. Bagian menagi kabel, bagian masang kabel, bagian instalasi, bagian apalah. Kalau tanpa niat akhirat, ya sudah hubungan kita hidup dunia baik itu. Begawe dapat gaji. Tapi kalau kita tahu ini Palembang ini mayoritas Muslim, kita megang bagian listrik di PLN, maka kita niatkan ya Allah setiap apapun yang kulakukan di PLN itu, terutama pula yang langsung berhubungan dengan instalasinya, dengan kabel, dengan penerangan segala macam ini, untuk memudahkan umat Islam beribadah di malam hari. Untuk memudahkan umat Islam beribadah di malam hari. Yang sholat masuk, yang ngaji masuk, bensin genset pakai mesin, pakai listrik masuk juga, masuk kalau untuk memberikan semangat umat untuk lebih bersemangat beribadah. Tambah lagi, macam kita contoh, bayar listrik untuk musola. Apapun yang dipakai lewat listrik, yang kita biayai, kita bayari bulanannya itu, kita dapat bagian. Itu kita cuma satu musola. Lah mereka sekota anget, satu kecamatan, satu gardu itu mencakup ribuan rumah. Ya, walaupun itu sudah rumah kafir pun dimanfaatkan untuk orang yang tidak benar juga, tapi niat kita untuk memudahkan orang-orang yang beribadah. Duit dapat, pahala dapat, pahala pun dah dapat, luar biasa itu yang seperti itu. Begitu juga misal kita ambil contohnya dua fungsi yang paling berat, listrik sama banyu. Yang pegawai di PDAM juga sama, apalagi dia memang bagian pengolahan air itu. Niat dia memang untuk memudahkan umat Islam untuk toharo, untuk ibadah, untuk mandi wajib, untuk menghilangkan najis. Ya, untuk memberikan orang biar minum dengan legonya. Setelah itu bisa, wah, banyak niat pahala ini. Walaupun casingnya dunia. Itu yang pertama ikhwan. Jadi membedakan yufarriq bainal adah wal ibadah. Yang kedua yufarriq atau yumayyiz baina tabaqatul ibadah, membedakan derajat ibadah.
ibadah macam sekarang malam ini. Kita sedang beribadah, hadir di majlis taklim. Ada yang datang tanpa niat apa-apa, pasti dapat kebaikan banyak. Tapi ada yang sengaja datang ke majlis ini dengan apa? Niat macam-macam, mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat tenang, aman, nyaman. Sekarang kita dengar ini, ya, Iblis laknatullah itu orang Yahudi. Ya, si Trump itu juga kepala pecong dia tu. Sekarang umat Islam di Iran, kita lepas masalah Iran itu Syiah atau tidak, lagi ketakutan ngungsi dari Teheran hari ini karena nak dibombardir habis. Ratusan ribu bahkan jutaan manusia lari dalam ketakutan. Ya, kita sini tenang nyaman ikhwan. Palestina apalagi boleh sudah hancur lebur. Yaman pun dalam ketakutan juga. Itu luar biasa, iblis luar biasa. Ya, kita syukur nikmat. Kalau kita lihat tuh nikmat sehat, nikmat aman, nyaman, tenang, nikmat ke kendaraan punya. Itu niatkan semua setiap antum keluar dan mensyukuri nikmat. Nikmat hidayah, nikmat taufik, syukur nikmat segala nikmat Allah. Setiap kita melakukan ketaatan, termasuk kita hadir majlis. Niat silaturahim, niat untuk bermusafahah dengan sesama kawan, niat untuk mendapatkan kawan baru, niat jelas untuk mendapatkan ilmu, lalu mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Niat segala macam niat. Niat untuk menggembirakan hati Rasulullah, mencari ridha Allah. Nawaitu ta'allum at-ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa' wal intifa' tadzakkar atau tafsir ila akhir. Itu niat yang diajar oleh Allah hadad. Nah, ada yang tak punya niat apa-apa sudah. Dia dapat kebaikan majlis tapi dia tak banyak niat. Ada yang niatkan mensyukuri nikmat Allah, dapat dia poin besar. Ini abid syakir, orang yang mensyukuri nikmat Allah, nikmat ini, nikmat segala macam. Niat silaturahim dia dapatkan pula. Niat untuk bermusafahah dia dapat lagi. Niat untuk memandang orang alim bisa dia dapat lagi. Niat untuk mendengarkan ayat kursi Al-Quran, mendengarkan hadis Rasulullah, dia dapat lagi. Niat mensyukuri nikmat sehat, segala macam. Maka dia niatkan untuk menghidupkan syiar Islam. Maka sekian banyak dia niat, ada 10 maka 10 dia dapat, 5 dapat 5, 100 dapat 100. Tergantung niat kita masing-masing. Semakin banyak niat, semakin banyak kita dapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat ini akan muncul ikhwan datang dari Allah. Ya, datang kepada diri kita, ilham datang kepada dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan banyak niat. Lalu kalau kita tak bisa, mana caranya? Kita punya datuk, kita punya kakek, kita punya moyang, kita punya salaf. Orang-orang soleh terdahulu, mereka tidak pernah bersikap melakukan apapun ucapan perbuatan ghairi kecuali punya niat yang solehah. Maka kita boleh secara global mengatakan nawaitu bima nawa aslafus salih. Niatku dengan niat para salaf terdahulu. Niatku dengan niat para ulama, orang-orang soleh ketika mereka menghadiri majlis taklim. Diundang, ada undangan apa itulah yang sifatnya ada nilai agamanya, nilai ibadahnya. Kita bingung nak niat apa ni? Minimal ijabatu dakwah, memenuhi panggilan undangan uang itu sunnah. Bahkan ada yang hukumnya wajib seperti menghadiri kawinan. Ya. Niat bingung, niatku dengan niat para guru, niatku para ulama, niat para salihin, niat aslafun salih. Maka mereka punya niat mungkin ribuan, kita melok masuk ke dalamnya. Kita tidak bisa merangkai niat. Mereka pandai merangkai niat. Kadang-kadang niat mereka itu tidak terlintas di pikiran kita. Contoh ikhwan, ya, mungkin sudah pernah disampaikan sama antum. Orang-orang soleh dulu kalau mereka hadir majlis, itu terutama mereka yang masih produktif, itu sengaja mereka memperbanyak ibadah misal, atau duduk di suatu majlis besar, bukan sebatas untuk mereka. Dia niatkan untuk yang ada di tulang sulbinya. Yang ada di tulang sulbinya, anak keturunan macam antum ni masih banyak yang produktif kalau ni. Kalau kawin insya-Allah mungkin punya anak yang belum insya-Allah dapat keturunan. Diniatkan ibadah yang mereka tengah malam solat sunnah sekian rakaat baca Quran, diniatkan untuk yang ada di tulang sulbinya. Kita mungkin tak nyampe ke situ. Mereka nyampe ke situ. Mungkin jadi anak soleh itu berkat dari sudah doa waktu anak itu masih di tulang sulbi, sudah dapat. Mereka sengaja megang Quran, baca Quran, megang mereka. Lama megang Quran, megang kitab hadis. Mereka yakin di Quran ini kalamullah, nyambung ke kertas nyambung ke tangan mereka. Maka mereka yakin kalamullah ini keluar dari lisan Rasulullah, nyambung pula kepada Rasulullah, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sengaja megang Quran lama-lama ikhwan dengan tujuan apa? Besok nak aku selamani wong banyak. Aku nak kondangan, bakal ketemu banyak. Ada orang fasik, ada orang sesat, ada orang segala macam. Ya Allah, aku niatkan agar mereka dapat berkah Quran yang aku pegang. Salamat mereka. Niatnya hebat. Kita tak nyampe ke situ niat kita. Begitupun pandangan mata. Mereka lihat tulisan Quran. Kita cuma nulis baik, maco baik. Ya,
Kalau kita pandai merangkai niat, di antara niat mensyukuri nikmat mata yang pacak mandang, ya, niat mensyukuri lampu yang terang, niat mensyukuri tulisan yang indah. Mungkin zaman dulu Quran tulisannya agak lebih sulit, kertasnya sulit, sekarang mudah. Nah, di antara niatnya untuk memandang Al-Quran untuk merontokkan segala dosa yang ada di mata ini. Mata ini penuh dengan dosa, entah kapan itu mungkin masih ada yang nyangkut dosa itu. Kecuali kalau sudah pernah nangis berkali-kali, barangkali luntur dia. Dengan niat apa? Melihat tulisan Al-Quran. Karena Rasulullah fa'ad bi sayyata hasanatan huwa, ikuti, tutupi perbuatan dosa itu dengan berbuat kebaikan untuk menghapuskan dosa itu. Jadi kalau kemarin mata memandang sesuatu yang diharapkan Allah, hari ini aku memandang Al-Quran untuk mensucikan mata yang kotor ini. Itu diniatkan. Nah, kalau orang soleh mungkin mereka terjaga matanya. Mereka tambahkan niat berkah mata ini memandang Al-Quran, tulisan Al-Quran, karena dia bakal memandang orang yang banyak di luar sana. Dia berharap, ya Allah, dengan wasilah mataku ini yang memandang tulisan Al-Quran, jadi kelas sir Quran, keberkahan nyampe kepada orang yang kupandang, orang-orang yang ku lihat. Kan kita sering dengar dari guru kita, memandang wajah orang soleh itu nikmat, keberuntungan. Tapi lebih beruntung kalau kita dipandang oleh orang-orang soleh. Mereka sahabat Nabi menjadi agung mulia karena mereka memandang Rasulullah. Tapi di atas itu yang lebih hebat mereka dapatkan, mereka dipandang oleh Rasulullah SAW. Sampai ahli hadis mengatakan, bakat man ra'ahum aw ra'aman, beruntung orang menengok wajah orang soleh, bertemu dengan orang soleh, atau melihat orang soleh. Artinya pandangan ini tidak sia-sia, tidak lewat begitu saja. Nah, diniatkan. Tanpa diniatkan hasil, tapi kalau diniatkan lebih hebat lagi. Ya, sengaja kita memandang wajah orang tua kita dengan berharap dapat ganjaran haji dan umrah. Tama, kata Rasulullah SAW, haji dan umrah dapat pahala sekali memandang wajah orang tua. Semalam kita bahas di Kemarogan, hadis Rasulullah yang mengatakan, man nadhar wajhil alim ma'al farah, siapa yang memandang wajah orang alim, orang soleh, alim yang beramal soleh, bukan alim sekedar alim, tapi alim beramal soleh, dengan pandangan cinta, mahabbah, gembira, maka Allah ciptakan malaikat atas pandangan tersebut, yang mana tugas malaikat itu beristighfar untuk dia sepanjang sampai hari kiamat. Nah, ini diniatkan, tanpa diniatkan kita dapat macam-macam, tapi ketika diniatkan akan menjadi salah satu faedah. Selain itu mendapatkan pahala yang banyak, memotivasi kita lebih semangat. Ketika kita tahu niat kita, maka kita akan lebih semangat. Lebih semangat untuk beribadah, untuk memperbanyak amal soleh. Jadi seperti itu, orang soleh itu punya niat yang kita tidak mencapai. Mereka punya niat yang luar biasa. Mereka sengaja kadang-kadang baca Quran. Dulu banyak di pasar 16, ya, Habib-habib kita, untuk kami banyak, untuk tua kita yang dulu pasar, mereka baca Quran di toko. Ya, ngapa nak berambok? Ayo cak katik tempat lain baca Quran di toko. Tidak. Pertama, tidak ada larangan untuk baca Quran di toko. Baca niat memang pengen dekat sama Allah, daripada lihat sesuatu yang diharapkan Allah. Kedua, dia niat dengan, ya Allah, berilah keberkahan siapapun yang lewat depan toko aku, berkat aku baca Quran. Orang yang lewat, tak belanja, lewat, tak kata urusan belanja urusan dunia sudah. Lewat, bukan masuk, lewat di depan toko aku, ya Allah, berikanlah berkah Quran yang aku baca untuk mereka. Ada orang sesat, orang bejat, orang fasik, dapat nur Quran, sirul Quran, percikan dari bacaan orang tadi. Tak tahu minggu depan yang mana sudah berubah hati, tambah jadi orang soleh. Lebih-lebih orang yang masuk ke toko ini, ya, semua. Mereka punya niat-niat yang kita tidak mencapai. Niat-niat solehah. Maka kita niatkan nawaitu bima nawa aba'una aslam rasulullah, dengan niat para ulama, para awliya, para salihin. Kalau kita nak sebutkan, boleh tak Ustaz kita sebutkan niat ana baca Quran, niat ana pergi majlis, niat ana ni dengan niat Habib Muallim Nang? Boleh. Dahsyat, beliau satu dari sekian banyak awliya soleh dengan niat habaib ustaz yang masih ada, kiai habaib yang masih ada, niat habib fulan, kiai fulan yang hebat-hebat, kita tahu mereka orang soleh. Niatkan, boleh. Yang disebut niat dengan Allah, niat dengan niat Habib Zain bin Semit, niat Habib Malik, Habib Umar bin Hafid, Habib Salih Jadri, misal, atau guru-guru yang di Palembang ini, niat guru-guru yang ada di Jawa sana, yang mereka hidup, kita niatkan, kita yakin mereka orang-orang soleh, punya niat-niat yang hebat, punya niat yang hebat. Memasang foto awliya di rumah, ada tak niat kita? Apa sekedar hobi baik? Hobi majang foto tadi. Kita harus ada niat juga. Niat inti apa? Masang foto awliya, foto ulama, foto kiai, foto habaib di rumah. Kalau sekedar memajang baik, apalagi maaf, salah niat, biar dijenguk, oh kita ini dekat dengan habaib, biar kita dekat dengan ulama, biar dikatakan itu kayak kiai juga, ustaz juga mungkin. Piciknya niat itu. Ya.
Malah kita jadi harusnya, maaf ikhwan, ente yang banyak manjang foto ulama, foto awliya, foto habaib, malu kalau itu berbuat salah depan masyarakat. Apa? Orang kampung tu kalau rumah orang banyak gambar kiai, gambar habaib, tapi gawanya tak benar, sembahyang masjid tidak, kelanggang tidak, main gaplek berdaluan, misal, atau hal jadi cambuk buat kita lah. Ya, sebelum kita memberikan manfaat untuk diri kita harus dapat manfaat. Cuma pasti ikhwan, foto-foto awliya, bubatul hadra, fotonya besar kita taruh di rumah untuk memancing rasa rindu kita, mahabbah kepada mereka para awliya, para salihin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi untuk membedakan derajat amal ibadah. Niat itu untuk membedakan derajat amal ibadah kita. Kemudian ikhwan rahimahullah, di sini kita melanjutkan hadis yang kedua. وعن أم المؤمنين عن عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا البيضاء من الأرض يكسب بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يكسب بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يكسب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. Ma'asyarul ahbab rahimahumullah, di sini juga menjelaskan masih tentang niat, ya. Niat itu penting ikhwan, tergantung niat itulah apa yang kita bakal dapatkan. Kalau kita buka kitab tafsir menjelaskan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana di situ banyak diceritakan, sebagian mengambilnya di luar dari kitab tafsir, menjadikan suatu kisah hikayatul anbiya, hikayatul anbiya al-mursalin. Kita mengenal ada jenis dua hewan. Ada namanya kodok katak, ada namanya cecek. Dalam syariat ini, ya, bukan hikayat, bukan cerita-cerita kosong, tapi syariat, membunuh cecek itu disunahkan. Membunuh cecek, tapi jangan jadi kegawean. Ya, membunuh cecek itu sunnah. Kemudian katak itu tidak boleh dibunuh kecuali untuk kemaslahatan. Ini sudah syariat tentukan. Apakah ada sebab-sebab? Ada. Yang menyambungkan hal ini dua ini ada. Cecek ini banyak ceritanya ikhwan. Termasuk ini hijrah tak lama lagi. Kisah hijrah Rasulullah. Ketika Rasulullah naik gua Thur untuk bersembunyi di saat hijrah, itu orang tak tahu kalau ada manusia di dalam gua itu. Tapi ada cecek di situ berbunyi. Cak 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 cak. Nah, orang yang paham, ngerti tentang keadaan alam, dia tahu, nah ini kalau ada cecek berbunyi, pasti ada makhluk hidup di dalamnya, pasti ada wong di dalamnya. Jadi seakan-akan cecek tunjuk tahu, oh ya ada wong sini, ada wong sini. Hampir orang-orang kafir itu menerobos masuk, tapi pas mereka pengen masuk, lihat ada sarang laba-laba, sehingga argumen mereka terpatahkan. Tidak mungkin. Ada burung daro yang sedang bertelur, tidak mungkin. Walaupun ada cecek berdecak lah di jiwa itu, seakan-akan mengisyaratkan ada manusia yang hidup di situ, terpatahkan oleh argumen mereka sendiri. Ini kecerdasan yang membatalkan, kecerdasan yang justru menggagalkan niat mereka. Sudah tidak jadi. Nah, balik ke situ Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau geser, kalau ambal basah di gunung ambal sini. Kalau ada anda, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Baik, ikhwan rahimahullah. Jadi cecek ini cinta, cecek ini benci sama Nabi Allah Ibrahim. Jadi dia bukan hanya kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh Namrud dengan api yang begitu besar, luar biasa. Ini cecek bencinya luar biasa sama Nabi Ibrahim. Dia menyaksikan dan dia bersenang-senang menyaksikan Nabi Ibrahim dibakar. Dan dia tidak tahu kalau Nabi Ibrahim tidak ngerasa terbakar, bahkan panas pun tidak. Karena Allah pemilik api telah memerintahkan kepada api, ya narukuni badan wassalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kau dingin dan memberikan keselamatan. Bukan cuma dingin tapi dingin yang membawa keselamatan. Kalau dingin beku, ya, Allah pacak ngatur api itu panas. Tapi ketika Allah mengendaki tidak membakar, maka tidak membakar. Karena menginginkan kita bakar itu Allah. Begitupun dingin tadi. Hai api, jadi kalau dingin, kuni bardan wassalaman. Dingin tapi membawa keselamatan untuk Nabi Ibrahim.
Begitu api yang besar ini tiba-tiba agak sedikit redup. Perhatikan ikhwan, agak sedikit redup, ini cicak gelisah, takut api itu padam. Nabi Ibrahim belum mati. Jadi dia berusaha bagaimana cara biar api itu tidak padam. Saking hatinya yang hasut, dengki, kotor, dia berusaha untuk niup api jangan sampai mati. Dia berjalan naik ke pagar, acak di pagar ini. Dia berjalan lalu dia niup api tadi. Jadi cecep tadi berusaha untuk niup api tadi biar tidak padam. Kira-kira ada tak faedahnya tiupan cecep tadi? Pasing tidak bergerak. Kalau dia niup pasing depan air dia tidak bergerak. Dia nak yang depan api dia jangan padam, ditiup. Niat buruk dia ni yang dicatat oleh Allah, walaupun usahanya tak katik faedah sama sekali. Nah sebaliknya, kodok itu subhanallah, begitu melihat Nabi Ibrahim dibakar, prihatin, sedih, menangis, dan dia berusaha pengen memadamkan api. Apa yang dia lakukan? Dia cari sumber air, dia dapatkan, disedotnya. Lalu dia berusaha mendekati api yang dia tak bisa mendekati api itu. Lalu dia lemparkan air tadi biar api itu padam. Nyampe lagi dah banyu ludah daripada kodok tadi itu tidak nyampe. Tak ada hasil usaha dia, tapi niat solehahnya dia, cintanya dia kepada Ibrahim, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu tak ikhwan, ada salah seorang jamaah majlis kita ini niat unik luar biasa. Ini dah uji dia, cobalah aku hidup zaman Imam Abdullah Haddad katanya. Wong tua alim-alim zaman itu, zaman Nabi Al-Habsi yang belum ada kacamata, kunjung kacamata kau. Wong soleh, ahli ibadah seluruhnya dimanapun mereka. Seandainya aku hidup di zaman mereka dan ada kacamata, aku bagi ke kacamata kamu. Karena dia ngerasa nikmat dia punya kacamata pacak macam. Zaman dulu mana ada kacamata ya kawan. Mungkin kacamata itu saya belakang sampai segitu dia. Karena dia tahu zaman dulu sampai zaman sekarang orang yang tak bisa maco karena rabun itu banyak. Sampai terlintas hal seperti itu. Terlintas pada dia, ya Allah cobalah kalau aku baca hidup dalam mereka, aku bawa kacamata sebanyak-banyak, aku bagi ke gratis untuk orang-orang hidup zaman ini. Biar mereka bisa baca Quran, baca kitab. Subhanallah. Sampai segitu. Hal ini memang nyampe. Ada kaget di kitab hadis besar ini. Hadis Nabi menggambarkan bagaimana seorang yang pernah melewati padang pasir, melihat tumpukan pasir yang menggunung, lalu terlintas di hati, ya Allah, seandainya ini adalah gandum, terigu, gunung itu, dan milikku kan ku bagikan kepada fuqara masakin. Pasir, padang pasir bagaikan gunung, berbukit-bukit. Cuma dia itu takjub, ya Allah, cobalah ini gandum ini, dan itu milikku kan ku bagikan kepada fuqara masakin. Disebut Rasulullah di sini, dia yaumil kiamah di catatan amalnya ada. Dia terkejut, ya Allah, aku tak pernah punya amal ini. Ya kata Allah, tapi kau pernah, ingat tak kau? Waktu kau melintas di gunung itu, kau melihat, menyaksikan ada gunung, tumpukan pasir. Lalu kau berkata, kalau itu gendong, milik aku, ku bagikan. Ku catat, kata Allah. Subhanallah. Kita kadang nonton TV, nonton berita, cuma jadi tontonan baik. Tak pernah kita menengok ada orang yang dapat musuh, ya Allah, cobalah ada di situ, tolong. Itu tidak akan kita bisa bikin berbuat ikhwan. Keadaan hati yang bisa menimbulkan itu. Ketika hati orang itu baik, bagus, akan muncul yang seperti itu. Dan Allah akan mencatat. Allah akan mencatat ketika dia masuk rumah sakit, ya, ketika dia masuk rumah sakit, orang sakit-sakit, orang segala macam dari itu. Dia punya, ya Allah, cobalah aku, cobalah. Tapi benar-benar keluar dari hati, dicatat oleh Allah. Ya, lintasan niat baik tadi. Macam sekarang kita tengok kadang-kadang tengok berita ni, ada orang yang susah cari duit ikhwan. Ya, nyari duit susah, tak dapat duit, sudah orang mati. Sementara ada orang punya kemampuan tapi tak ada kemauan. Kita tipe yang terbaliknya, punya kemauan tapi tak kata kemampuan. Alangkah beruntungnya orang yang punya kemampuan dan punya kemauan. Itu yang paling nikmat. Ya, macam kemarin waktu kita ngecol di Bergayut, ada yang nonton di live, ya Allah, cobalah, pengennya nak melok. Kalau memang itu dari hati inti sudah termasuk dari kelompok yang kerja di sana. Walaupun inti terpaksa yang itu beli kondangan.
Dia pengen melok kondangan pergi kau di kampung. Ya. Macam kawan kita pergi ngecok dapat 9, jam 9 balik dia. Bukan minggahan, ada hajatan, pergi ke kampung. Dia punya pengen anak sampai sore. Ada juga kemarin berpikir kawan Ustaz balik dulu kan kampung jemput hari. Anak pengen sampai sore gitu. Allah catat galau ya Tuhan. Anak pengen sampai selesai kemarin maghrib. Catat Allah dapat minal hadirin. Karena ada niat tadi. Kapan kita bukti kaget? Kita bakal bukti kaget. Ya. Oh cobalah anak punya duit banyak. Anak bangun kena bangun. Ketika terlalu keluar dari hati, maka Allah catat. Tidak pernah lewat. Akhirnya kami ucap kepada ikhwan sekalian yang kemarin ikut bantu ngecor, dan juga termasuk antum yang banyak mendoakan dan juga mungkin membantu dengan finansialnya, membantu membeli semen pasir macam yang ikut ngecor, yang jazakumullah khair, yang ngirim makanan untuk yang ngecor, jazakumullah khair barakallahu fikum. Insyaallah itu semua menjadi amal jadi untuk antum insyaallah taala. Mungkin saja penutup malam hari ini. Insyaallah malam ini hujan reda, kita akan melaksanakan ziarah ke Makam Datuk Agil insyaallah, dan besok kita majelis pada asar di waspada jalan seperti biasa. Maghrib kumpul di Al-Haddad, pada isya kita ziarah ke pemakaman awliya Seberang insya Allah taala. Kemudian Sabtu Ahad jadwal haul awliya salihin tentang mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Ya, berapa banyak guru-guru kita yang dari Jakarta, dari Bekasi tahan datang untuk menghadiri haul tersebut, bukan karena nak ceramah. Ya, guru kita beliau Najib dengan rombongan itu datang sebenarnya pengen nyari berkah, ikut mensyiarkan haul, kan karena beliau ceramah tidak. Ya, kita yang memang jangan acuh tak acuh dengan haul-haul para ulama kita, para awliya kita. Mungkin di situ kita dapat percikan cahaya dari para awliya salihin. Untuk PSM sendiri baik bagian, ya, untuk berkhidmah. Kita khidmah haul-haul itu baik bagian. Kita tidak tahu. Mungkin bukan lewat doa, bukan lewat kita berzikir, bukan lewat salawat, bukan lewat solat, bukan lewat apa, lewat khidmah kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khairan atas apa yang antum berikan kemarin di Pondok Pesantren Anwar Thaibah, dan insyaallah kita song-song terus bulan ini dengan banyaknya haul-haul, dan kita tutup tahun ini insyaallah tahun 1440 Hijriah ini dengan miskul khitam, dengan keadaan kita dalam taat yang tinggi kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada Rasul, dekat dengan para awliya Allah insyaallah taala. Ada berkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal adzan insyaallah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Rahmat. Ya, fadal adzan yang nak ulul silakan. Allah.